पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मांक नाम रे आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम्भे माने साधु जोहन क्रिसोस्तम जीवनी विषय शिक्षा करिबा। से जड़े धर्माध्यक्ष एवं मंडलीर धर्मचार्य अटंती। 349 मसीहारे आंटियोकरे साधु जोहन जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता सेकुंदोस जड़े उच्च पदस्थ सामरिक अधिकारी थिले। जोहन को जन्म हेबार किछि दिन परे से मृत्युवरण करथिले। तांको माँ साध्वी आंतुसा तांको दर्शनशास्त्र एवं वाक्चातुरी अध्ययन करबाकू पठाइथिले। से तांकर अध्ययन चमत्कार भावरे करथिले एवं परे परे से आंटियोकर पर्वतमाला को एक कठोर त्यागमय सन्यासी जीवन यापन करबा पई अवसर नैथिले। से जड़े सीरियान सन्यासी निर्देश 4 वर्ष एवं एक गुंफारे 2 वर्ष सन्यासी भाव जीवन काटिथिले। गुंफार आर्द्रता परिवेश तांको स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पकाइबारु से आंटियोक को फेरी आसिले एवं सेठारे तांको 385 मसीहारे जाजकाभिषेक प्रदान करा जायथिला। से धर्म प्रचार रे निजर शक्ति को नियोजित करथिले, जाहारी फल से बहुत फलप्रद होइथिले। तांकर गभीर आध्यात्मिक शिक्षा एवं धर्म प्रचार रे वाक्पटुता पाई तांको ग्रेसीय उपनाम क्रिसोस्तम दिया जाइथिला, जार अर्थ सुवर्ण मुख। 398 मसीहा फेब्रुआरी मास 26 तारिख रे तांको कन्स्टान्टिनोपल कुलवृद्ध करा जाइथिला। से मंडलीर खर्च विषय नियंत्रण करुथिले, चिकित्सालय खोलिले एवं गरीब मानकु साहाय्य कले। जड़े सचोट पालक भाव से जाजक सन्यासी एवं लोकमान नैतिकता को संस्करण करने को चेष्टा करथिले। जदिओ अनेक जाजक माने तांको संस्करण को विरोध करथिले, लोक माने से गुडी को स्वागत करथिले एवं विचारालय से गुडी को अनुमोदन करथिले। पवित्र धर्माध्यक्ष दुष्टता एवं अपव्ययता को निंदा करथिले। तेणु एहिपरिकी महाराणी यूडोक्लिसिया समेत अनेक शत्रु तांकर थिले। 403 मसीहारे वोक्र सिनोड भाव जनाशुना धर्माध्यक्ष मानक एक समावेश साधु जोहन को बेआईन भाव पदच्युत एवं निर्वासित करा जायथिला। तथापि लोक माने सेमानकर धर्माध्यक्ष सपक्ष सम्राटों उपरे एपरी चाप प्रयोग करथिले जे से निर्वासनर गौरवमय भाव फेरी आसीथिले। साधु जोहन पुणी खोलाखोली भाव दुष्टता को निंदा करथिले एवं तेणु पुण्य पिता इनोसेंट प्रथम दृढ़ समर्थन सत्वे आर्मेनियार टोरास मरुभूमि को तांको पठाई दिया जाइथिला। ख्रीस्टियान माने तांको किपरि सम्मानित कले एवं तांको रक्षा करने को आगे आसिले ताहा देखि तांको शत्रु माने आहुरी तिक्त होइगले। आर्मेनियार कुकुसर एकांत और दुर्गम स्थान को जोहन को निर्वासित कराइबा पई सम्राटों ठारो निर्देश पत्र से माने प्राप्त करथिले। सेठारो से तांको बंधु मानक सहित वार्तालाप एवं तांको धर्म प्रदेश को फेरिबार आशा जारी रखिथिले। 407 मसीहारे तांको साम्राज्यर शेष सीमा स्थित पित्युस को निया जाइथिला। अनेक कष्टर सम्मुखीन होई साधु जोहन असुस्थ होई पड़िथिले, किंतु आगकू बढ़िबाकू तांको बाध्य करागला। तांको सहित थिबा अधिकारी माने देखिले जे से मृत्युवरण करबाकू जाउछंती। से माने तांको तुर्कीर कुमानार जणे जाजकंक गृह को आनिले। सेठा से पवित्र भियाटिकुम ग्रहण कले, अर्थात अंतिम समय पाई से परम प्रसाद ग्रहण कले। सर्वसाधारण भाव से सर्वदा प्रार्थना करुथिले, तद्रूप से प्रार्थना शेष कले। समस्त जिनिष पाई परमेश्वर को महिमा हेउ, आमेन। यह कही से तांकर स्वर्ण मुख बंद कले एवं परमेश्वर को उद्देश्य तांको आत्मा को उत्सर्ग करी निश्वास त्याग कले। सही बेलू तांकर बयस 50 वर्षरू टिकक अधिक थिला। कार्डिनाल न्यूमान तांको हिस्टोरिकल स्केचेस रे कहंती, मु साधु क्रिसोस्तम आकर्षण को समग्र विश्व प्रति तांकर घनिष्ठ सहानुभूति एवं करुणारे निहित बोली विवेचना करे। केवल यार शक्ति रे नुहे बरं यार दुर्बलतारे मध्य तांको सम्मुखरे आसीथिबा प्रत्येक जिनिष को से जो सजीव दृष्टि देखती। मु सही स्नेह विषय कहूछि, से समस्त को जहाँ तांको भितरे थिबा व्यक्तिगत ताहा से ग्रहण करती, अन्य मानक परि नुहे। 438 मसीहारे सम्राट थियोडोसियस द्वितीय जोहन मर शरीर को कन्स्टान्टिनोपल को ससम्मान सहित फेराई आनी प्रेरित मान गिर्जार कबर देते।
ନୂତନ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପବିତ୍ର ପିତୃପୁରୁଷ ଯୋହନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସାଧୁ କ୍ରିସୋସ୍ତମ ଜଣେ ବିତର୍କବାଦୀ, କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମତବାଦୀ ଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମହାନ ଭାଷାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହସୀ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଗରିବ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା, ଅଭାବ, କାରାଗାର, ଉଲଗ୍ନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଦାସତ୍ୱ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିବିଧତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ତାଳି ଓ ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ଭରି ଯାଉଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିଷ୍ଟହୁଡ୍ ଯାଜକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତ ଯାଜକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ରୀସୀୟ ଧର୍ମପିତାମାନେ ଏହିଭଳି ଲେଖାମାନର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ନିର୍ବାସନ ତାଙ୍କୁ ନୁଆଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସୁସମାଚାରିକ ଦୃଢ଼ତା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦ ତଥା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅବୈଧ ନିର୍ବାସନକୁ ଏପରି ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସତେ ଯେପରି କିଛି ଘଟିନାହିଁ ଏବଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାଜକତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ମାଥ୍ୟୁ 5:10। 401 ମସିହାରେ ନିର୍ବାସନକୁ ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋହନ ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଢେଉ ଅନେକ ଏବଂ ଉଛୁଳୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟ କରୁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରୁ, କାରଣ ଆମେ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଯେତେ ପାରୁ ସେତେ ଉଛୁଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଢେଉଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ଅଭିଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମେ ଭୟ କରୁ କି? ମୃତ୍ୟୁ? ମୋ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହ, ଏହା ନିର୍ବାସନ କି? ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଏହା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି କି? ଆମେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗତର ଭୟକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ମନେ କରେ। ମୁଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମକୁ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭଲ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସାଧୁ ଯୋହନ କ୍ରିସୋସ୍ତମ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନର ଆଗ୍ରହତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପାଳକୀୟ କର୍ମ ଉତ୍ସାହରେ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆତ୍ମବଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ହୃଦୟରେ ଜଣେ ଶହୀଦ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ମନ୍ଦ ସହିତ କେବେ ବି ସାଲିସ କରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତମତା, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା, କିଛି କଷଣ ଆପଣାର କରିବା, କିଛି ବେଦନା ସହିଯିବା ଏବଂ କିଛି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ମନୋଚିନ୍ତନ। ସାଧୁ ଯୋହନ କ୍ରିସୋସ୍ତମ କହନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାରେ ରଖିବାରେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହା ହେଉଛି ନମ୍ରତା ଓ ସହନଶୀଳତା। ଆଜି ଯଦି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତାହା କୌଣସି ଜାଗତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନମ୍ରତା ଓ ସହନଶୀଳତା। ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦୁନିଆ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରତାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ। ଏହାର ରାଜୁତି ଦୁନିଆକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଛି।
ସେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇଛି, ନଚେତ୍ ତା'ର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମନ୍ଦାସକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ବିରଳ, ଅଥଚ ସେମାନେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ତାଡ଼ନା, ନିର୍ଯାତନା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜୀବନ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।